D'innombrables figures algériennes appartenant au monde économique, à l'instar des représentants de la Cour des comptes, des experts, des professeurs et chercheurs, des représentants des secteurs économiques, des représentants d'institutions de l'État et du représentant du Conseil d'État, ont pris part à un séminaire organisé par la CNES et portant sur la thématique de l'accession de l'Algérie à l'OMC. Une énième journée organisée par le CNES au sein de l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration de Ain Benyen, visant, selon le responsable du CNES, organisme consultatif, à éclairer les pouvoirs publics sur certaines thématiques qui s'inscrivent dans une nouvelle dynamique de changement de paradigme national et international. Durant son discours, marquant l'ouverture officielle de ce séminaire, le professeur Tir Reda devait mettre en évidence les enjeux importants liés à l'accession de l'Algérie à l'OMC et à son adaptation au paysage économique mondial. Il devait rappeler que dans le sillage de cette dynamique, l'Algérie a enclenché de profondes réformes structurelles, institutionnelles et réglementaires allant dans le sens de la mise à niveau de son économie en vue de se conformer aux règles universelles de performance devant mener vers un développement durable et exclusif et promouvoir le commerce extérieur et son intégration dans la chaîne des valeurs régionales et mondiales. Précisons, dans ce contexte, la révision de la règle 49-51 qui limitait le taux de participation des étrangers au capital des entreprises dans le cadre des investissements et qui ne concerne plus que certains secteurs stratégiques réservés à l'État. Cette rencontre constitue une opportunité, une première de son, pour approfondir la réflexion sur la question de l'accession de l'Algérie à l'OMC et ce, dans un monde tumultueux, victime de bouleversements fonctionnels aggravés par une crise sanitaire sans précédent, devait prôner le professeur Tir lors de son discours fort intéressant et qui a suscité l'intérêt des participants. Très au fait de la situation économique en Algérie et dans le monde, l'orateur devait indiquer substantiellement qu'en l'absence de coopération dans les relations économiques internationales, la situation se dégrade pour tout le monde et les possibilités de croissance se perdent. Ajoutant par ailleurs que la portée des règles et principes de l'OMC s'étend déjà à plus de 98% du commerce mondial. L'apparition de la pandémie du Covid-19 a produit des effets préjudiciables aux pays développés et à ceux en voie de développement. Une réalité mondiale devant laquelle même le système commercial multilatéral en vigueur a été déficient. Sur le volet sanitaire lié à cette pandémie planétaire, le professeur Tir a insisté sur la nécessité de la mise en place de nouveaux mécanismes, à savoir de disposer du multilatéralisme à refaire. Pandémie. L'apparition de la pandémie du Covid-19 a produit des effets préjudiciables aux pays développés et à ceux en voie de développement. Une réalité mondiale devant laquelle même le système commercial multilatéral en vigueur a été déficient. Sur le volet sanitaire lié à cette pandémie planétaire, le professeur Tir a insisté sur la nécessité de la mise en place de nouveaux mécanismes, à savoir de disposer d'un multilatéralisme plus construit qui transiterait nécessairement par la discussion des réformes de l'OMC à dessein de planifier l'avenir du système commercial. Le professeur Tir, en évoquant le continent africain, a souligné la nécessité pour l'Afrique de continuer à accroître sa visibilité au sein de l'OMC et être à l'avant-garde pour réformer l'OMC et la rendre plus réactive aux mutations de l'économie mondiale.
Des communications en visioconférence ont marqué ce séminaire. En ce sens, le libre-échange, l'OMC entre multilatéralisme et pluralisme, enjeux et implications pour l'Algérie, a été développé par le Dr Nassim Ullman, résident aux USA. Pour leur part, Deborah James, directeur d'International Programme, le professeur Gabriel Gary, directeur programme en économie internationale à l'Université de Londres, le docteur Mehdi Abbès, maître de conférence en économie de la faculté de Grenoble, le professeur ou la professeure Sonia Roland de l'Université de Boston et enfin le professeur Paulo Farah, Université de Virginie, USA, ont respectivement développé des thèmes portant sur les effets du libre-échange, les opportunités et les contraintes du système commercial multilatéral, les réformes de l'OMC, le commerce des services, le commerce de l'environnement, les opportunités et les contraintes de l'accession et enfin le commerce, énergie et changement climatique. Des conférences animées par visioconférence à l'adresse de l'assistance. Les travaux de ce séminaire ont pris fin tard dans la journée et ce, après le point de presse accordé par le président du CNES à l'adresse des journalistes présents. Nous l'écoutons. الجزائر حققت عدة شروط من يطلبها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ولكن في شهر جوان أو جويليا السابق السيد وزير التجارة كمال الرزيق كان في اتصال مباشر مع مختلف الوزراء المشاركين في اجتماع الوزراء مخصص لهذا الغرض. كان أقول لك أشار لمح لإمكانية الرجوع الجزائر إلى مسار الانخراط في المنظمة. بناء على هذا احنا على مستوى المجلس درسنا الموضوع بأهمية كبرى، أعطينا له أهمية كبرى ودرسنا بدقة، بدليل أنه مخرجات التجارة الخارجية الجزائرية تحسنت عبر الزمن وتمكنت الجزائر من رفع العديد من العقبات. وهذا نسيم أولمان هو جزائري ومختص في هذا الميدان، ولعل أنه الإخوة الصحفيين والصحفيات اللي كانوا معنا في القاعة قال فرصة متاحة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال نقولوا هل ننظم أو لا ننظم. احنا اليوم هو فقط مسألة حوار وتشاور، وكذلك نخليو الناس تنخرط في هذا المسار تفكيري. قال هذه طرحنا السؤال: الجزائر ومنظمة التجارة العالمية أي مستقبل فيها نوع من المعاهدة الدولية لازم نحترمها، فيها اللي احترمناها، فيها بعض العقبات والتحفظات رفعناها منذ سنة والتسعينات وما إلى ذلك. دليل أن الجزائر كانت سباقة في تلك الفترة لحضور اجتماعات الجات، ومن بعد في أول جونفي 95 كانت حاضرة في اجتماع خلق المنظمة العالمية للتجارة. إذن باختصار هو اليوم فقط نشوفوا السبل وكذلك الوسائل الكفيلة لتحقيق هكذا انضمام، ولكن فيه مزايا وكذلك فيه عيوب. هذه راهم الإخوة المتدخلين اليوم من كافة البلدان اللي عندهم تقاليد أصيلة في هذه المنظمة، بحكم أنه 164 بلد راهي عضوة في المنظمة، بقات حوالي 30 بلد أو حاجة من هذا النوع مازال ما انضمتش، ولكن كلها راهي في مسعى للانخراط، لأنه هدف خاصة بعد الجائحة، هدف العالم، هدف المؤسسات الدولية ككل بما فيها الأمم المتحدة هي إعادة رسم خارطة التجارة الدولية ككل، لأنه معروف التجارة الدولية منذ حوالي قرنين من الأدبيات الاقتصادية والممارسات الميدانية كانت التجارة الدولية هي الموضوع الوحيد اللي موضوع هيمنة دولية في الممارسات الاقتصادية. إذن احنا دائما كنا ندافعوا على أنه هكذا منظمات تحاول ترجع طابع العدالة ليكيتي للعلاقات الاقتصادية الدولية، وعلى هذا اللي كاين موجة حاليا لإصلاح المنظمة العالمية للتجارة. إذن كما قلت باختصار الموضوع اليوم مازال مفتوح، أنه عندنا كافة الرؤى اللي راح يدور حول عصرنة وإصلاح المنظمة العالمية للتجارة،
وحنا في خضم ذلك وهي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف اللي تسمح لنا أنه نخرطوا في هذا المسعى، لأنه عندنا عدة حنا حققنا نوع من القوة. نعم، نقاط القوة الجزائرية معروفة منذ زمن، وحتى هما كافة البلدان الأعضاء في هذه المنظمة يعرفوا أنه الموقع الاستراتيجي، أنه غني بالموارد الطبيعية، مفتوح للاستثمار، قضينا على قاعدة 51-49، عندنا نوع من التنويع في الشركاء، عندنا أكثر من 50 أو 57 بالضبط اتفاقية دولية ثنائية في مجال الاستثمار والتجارة وميادين أخرى. عندنا العديد العشرات من الاتفاقيات المرتبطة بالمحيط، لأنه فيه محاضرة من بعد مداخلة قوية علاقة البيئة بالتجارة الدولية، وهي أداة أيضا للتحكم في الواردات والصادرات وما إلى ذلك. احنا هدفنا راح نخرجوا بخلاصة كيف ننمي أداتنا الإنتاجية. هذا هو، احنا il faut provoquer un choc dans l'appareil de production. هذا هو المطلوب في الجزائر لغرض التصدير وغزو الأسواق الأجنبية في إطار قواعد الحرة أو قواعد العادلة الموضوعة في هكذا منظمات. وفهم وعامل ثالث والهدف اللي توخاه اليوم من وراء تنظيم هكذا لقاءات هو صحيح الفهم لدى الفرد الجزائري ولدى الإطارات. راكو شفتوا حاليا الجماعة اللي كانوا مدخلين أنه الناس عندها أفكار عموميات خاطئة. أغلب العموميات المنتشرة في الميدان وفي الممارسات خاطئة، وبالتالي هكذا خبراء رايحين اليوم ينقحوا الأفكار الموجودة لدى الإطارات، وقولها بكل مسؤولية، وكذلك لدى المتدخلين الاقتصاديين. خطأ. هناك ما يقول عندك لازم تخفض حقوق الجمارك. احنا رانا مخفضين منذ زمن عبر الاتفاقيات اللي عندنا مع الاتحاد الاوروبي، مع لازليكاف حاليا، منطقه التجاره الحره، مع المنطقه الكبرى العربيه. الجزائر اكثر انفتاح على حد تعبير احد الخبراء، اكثر انفتاح من العديد من البلدان. ولما لا نستغل هذا الانفتاح حالا لغرض تحقيق هكذا تحديات، ونمشي باش ندخل في اطار ما يسمى لاغمونيزاسيون دي براتيك كوميرسيال على ليشيل مونديال. تكون عندنا قيمه، وكما طالب احد المتدخلين وحنا ندرسوها دائما على مستوى المجلس، وهذا الهدف اللي عملنا عليه اليوم، هو اولا التحكم في الصادرات تاعنا والزياده من الصادرات والتحكم في الواردات، ماشي فقط غير بالجبايه المحليه او بطريقه القوائم، وايضا باعداد واقامه نظام معياري اللي درناه في ملتقى سابق وعاد نذكر اليوم، هو السيستم نورماتيف. لازم نطوروا المعايير لمختلف اوجه الاستيراد والتصدير، معايير صحيه، معايير بيئيه، معايير متعلقه باداء المنتج، باداء المؤسسات التي تنتج ذلك المنتج، بالانتنسيتي كثافه المنتج الكربونيه. قال نتجه نحو منتجات اكثر تشجيعا لليد العامله، riche en emploi, en intensité emploi, ماشي en intensité carbone. ما نستعملوش غير الكربون ونمشي في الغاز ونمشي في البترول وننتج غير كل ما هو هذا، لانه رانا في حال من الاحوال راك تكذب على روحك لما تمشي الى اداء هكذا سلع بقات كربونيه اكثر منها ذكائيه وكذلك متعلقه بالانتاجيه الفرديه. تفضلوا. سيد تير، ماذا ستجد الجزائر في حال انضمام هذه المنظمه العالميه للتجاره؟ في حالة الانضمام هو مسار، الانضمام كله هو مسار، ومسار إصلاحي يرتبط بجوانب 3 كبرى. وهذا شكرا لك على السؤال، فتحت لي الفرصة أن نذكر في ما يسمى trois générations de réforme. الأجيال ال3 للإصلاحات. لازم كافة الجزائريين يكونوا على وعي أنه ليس بأي حال من الأحوال أو ببساطة أنه نمشي هكذا ونتكلم عن الإصلاح. إصلاح الجزائر في مراحل 3 أجيال، وحده ينبني على الآخر. الجيل الأول هو ريتابليسمون دي زيكيليبر ماكرو ايكونوميك، قال إعادة توازن للتوازنات الكبرى. واش هي التوازنات الكبرى؟ توازن الميزان التجاري. رانا في صدد، راكم في الشهر السابق الجمارك اعلنت على 900 مليون دولار فقط ديفيسيت، وبالتالي كما قال السيد الرئيس في جلسه تنسيق اعضاء المجلس، رانا في صدد اعداد او تحقيق هذا التوازن الى اخر السنه، وهذا شيء جميل منذ 2014. لكن ما زال عده توازنات اخرى، توازن الميزانيه وتوازن ميزان المدفوعات ككل، لانه مازال فيه لي سيرفيس نون فاكتور اللي ماهوش لي بيان سيرفيس، ماهيش سلع وخدمات، وكذلك سلع او مصاريف الخدمات تمشي بالعمله الصعبه او تستنزف قدراتنا من الاحتياط.
هذا الجيل الاول هو اعاده توازن الكبرى. الجيل الثاني هو الاصلاحات الهيكليه اللي رانا الدوله الجزائريه والحكومه ككل راح تشرع فيها، وفي العديد من الامور شرعت فيها. مثلا هو درك تشخيص قدرة القطاع العام المنتج، القطاع الخاص. احنا تكلمنا في سابق هنا في نفس المدرسة وكذلك حول مواضيع هي انفستيسمون اوتيل، الشراكة قطاع عام قطاع خاص، تعبئة الموارد الخاصة، الاستثمار أكثر في القطاعات المفتوحة من غير المناجم والمحروقات، الصناعة الصيدلانية وكذلك النقل اللي معروفة في آخر مرسوم في 2021 شهر أبريل، وكذا كل شيء مفتوح. ثم كاين سيرورات اخرى لازم تعمل في الاقتصاد كاصلاحات هيكليه وتبقى في الجيل الثاني. مثلا اون دوا فوار لوفرتور دي كابيتال كما قال السيد الرئيس، فتح رؤوس الاموال وهي عباره عن خصوصا او جزئيه للشركات العموميه بما فيها البنوك العموميه، ولازم تكون عندنا القدره على هكذا دراسه هكذا ملفات. احنا في اطار تشاوري، الحكومه هي باش نزيد نذكر هي مطالبه بتحقيق ذلك، ليس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. احنا ما احنا الا اداه استشاريه في يد السلطه التنفيذيه، نقدموا حلول ربما تؤخذ او لا تؤخذ. اصلاحات الجيل الثالث هي الانتغراسيون انترناسيونال، التكامل الدولي بما فيه التكامل القاري والجهوي، وما يمكنش تمشي للتكامل الدولي الا ما حققتش الجيلين السابقين. هذا فيه ترتيب لاجيال الاصلاحات. اذا هدفنا اليوم رانا نبسطوا هذه الامور لمختلف، لانه حبينا يكونوا هذه الاشخاص اللي يحضروا معنا دائما، وانتم اخوه صحفيين في الاعلام تمشيوا معنا هذه الافكار، ديفيزور تمشيوا معنا هذه الافكار في المجتمع بوغ بيغينيزي لا فلام دو شونجمون. شعلة التغيير تبدا بهذه الطريقه، انه الناس تكون فاهمه المواضيع اللي تناقش فيها. ماشي الناس تتكلم على مواضيع ما تعرفش كيف تخفض قانون، تخفض حقوق الجمارك، كيفاش تخفض الضرائب، الجبايه المحليه. لا، هي ليست امور اعتباطيه او عشوائيه، فيها دائما تقاليد معروفه في المعاهده الدوليه، مصدق عليها من 64 بلد في العالم، مش حبيت بخبرائهم وبقوتهم التفاوضيه ومعرفتهم للاسواق الدوليه وتحكمهم فيها. الناس ما تفهمش، وبالتالي الجزائر احنا هدفنا لومبيسيون هي سي تانتيغري لي مارشي انترناسيونال. هذا هو الصح، لازم نكونوا قوة قادرة على التستير ثم تستير ثم تستير. حاليا تشوف أن الجزائر في مستوى الدول المنضمة إلى المنظمة اقتصاديا؟ راهي في وضعية ملاحظ، لكن راني تكلمت عليها في الإجابة الأولى، أنه احنا كمجلس نشوفوا أن الجزائر رفعت العديد من التحفظات التي كانت تعطى كملاحظات للجزائر منذ سنوات التسعينات، لأنه كان فيها إصلاح اقتصادي، وخاصة في العامين هذا 21 و 2021 لي ميزور بريز دون لي كونساي دي مينيستر في كافة مجالس الوزراء وهي قرارات الرئيس حسنت أكثر فأكثر هذا الاتجاه نحو الشفافية، نحو اللعب وفق القواعد الدولية الشفافة وكذلك العادلة في التجارة الدولية. وبالتالي فيه إمكانية وفيه فرصة، وعلى الحكومة دراستها، وكذلك هي تعرف عندها بيانات وعندها سيناريوهات، وهي اللي تقرر أنها تمشي تنخرط أو لا. نعم، الجزائر الخبراء يتحدثون أنه سنة 2022 راح تكون السنة اللي راح تكون فيها الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة. كذلك بعض الخبراء يقول باللي هذا الموعد ما زال والاقتصاد الجزائري لا زال هشا على هذا القرار وعلى هذه الخطوة. احنا ما نقدروش نقرروا، ايضا نفس الخبير قال ما نقدروش نقرروا، لانه القطاعات الحكوميه هي المسؤوله على ذلك. احنا فقط ننميو بحكم المجلس هو مستشار الحكومه، ننميو الفكر، ننميو التشاور، نفتحوا المجال للديالوج، ما تبقاش مونولوج تروح وحدك. لا، فيه خبراء، فيه يدخلوها وتشوفوا، ومداخلات قويه راح تستمر حتى الساعه 4:30 لكافه تجارب سكسيس ستوريز، تجارب ناجحه في العالم. حتى كافه الدول معروفه كانت عندها مشاكل، وكلها عندها مشاكل اقتصاديه. كاين اللي ما عندوش الموارد، كاين اللي ما عندوش اقليم كبير، كاين اللي بلد مغلق ما عندوش بحار، كلهم عندهم اكراهات. الجزائر غنيه وبعيده، غنيه بالموارد وبعيده كل بعد عن عديد الاكراهات اللي معروفه، وبالتالي ما هي الا فرص يجب استغلالها في هذا الاطار، وناخذ نوع من الخطر ونمشي. لا حبيت نكون او ميم نيفو لي زيتا مومبر اللي معروفين راهم حاليا في الومسي. لكن ما تبقاش هي قضيه خبير يقول ولا لا يقول، هي بيانات وتحليل بيانات واعداد للسيناريوهات بتكلفتها
من ناحيه الربح والخساره، واش نربح واش نخسر، ولكن لازم الناس تكون فاهمه ما معنى حقوق الجمارك، ما معنى هذا ديمونتيلمون تاريفير، واش معناتها منطقه حره، واش معناتها تكون في معاهده دوليه فيها 164 دوله، في منظمه قويه اللي هي راهي تعاود تهيكل في روحها اكثر فاكثر، خاصه في ظرف الجائحه وما الى ذلك، في كافه المجالات، في الفلاحه، في الخدمات، في تجاره الخدمات، وفي لابيش كما قلنا، في الصيد البحري وما الى ذلك من العيوب. هي على الجزائريين فقط الشغل واعاده اعتبار العمل هذا هو. نعم. Si l'Algérie devait adhérer à l'OMC, est-ce qu'il y a une stratégie, une feuille de route pour augmenter la valeur ajoutée des produits? Augmenter la valeur ajoutée des produits exportés, ça relève de la stratégie nationale de promotion des exportations. Et quand on dit exportation, encourager les exportations nécessite forcément le renforcement de la production. C'est ce que j'ai dit depuis quelques minutes. C'est notre ambition, c'est de provoquer un choc terrible dans l'appareil productif local, national. Il faut que l'appareil productif soit au même niveau que les différents appareils productifs qu'on connaît en Afrique ou dans la Méditerranée ou même à l'échelle internationale. Comment peut-on renforcer l'appareil productif maintenant? À la base de ça, il y a deux choses. Il y a la technologie et il y a les capitaux, quelle que soit la nature du capital. Notamment les capitaux privés, ce sont ces capitaux-là qui vont renforcer un peu la production. Le souhait du CNASE, c'est d'encourager le secteur privé d'aller davantage vers la production nationale, renforcer le produit national, encourager la création d'entreprises locales, privées, comme on l'a fait pour le séminaire, comme on l'avait recommandé lors du séminaire sur les industries des réseaux, encourager la création de compagnies aériennes, encourager la création de compagnies maritimes, encourager les compagnies productrices de différents biens et services pour pouvoir exporter dans l'industrie, dans l'agriculture, encourager le tourisme à travers les complexes touristiques, les stations balnéaires, etc. Bref, il faut ouvrir le champ privé, mais à condition que ce privé-là soit et doit jouer le même, doit jouer le jeu en mettant en jeu ces capitaux privés, ces fonds propres, et ne pas compter, comme l'a dit M. le Président de la République, que sur des fonds de l'État. Monsieur le Président, comment expliquez-vous l'appréhension d'adhésion, l'accession à l'OMC alors que l'Algérie a signé des accords de libre-échange qui en finalité aboutiraient à des zones de libre-échange donc sans droit de douane beaucoup plus contraignants que l'accès à l'OMC. Comment expliquez-vous cette appréhension? Ce sont deux dossiers mutuellement exclusifs, qui ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est-à-dire on peut mener donc, la signature d'un certain nombre d'accords commerciaux et qui portent sur l'investissement général en dehors des grands accords de type OMC. Elle a signé un accord d'association avec l'Union européenne qui aboutirait à un démantèlement tarifaire total. Tout à fait. Elle a signé avec, dans le cadre de la zone arabe de libre-échange un démantèlement total des droits de douane et des protections tarifaires. La même chose avec la grande zone de libre-échange africaine. Et donc, quasiment 90% du commerce mondial, l'Algérie a accès à Bien sûr. Il nous reste donc à la limite 10% et qui ne sont pas aussi contraignants que les accords de libre-échange. Pourquoi cette appréhension? C'est la chose qui renforce nos objectifs lors de ce séminaire d'aujourd'hui. Parce que l'Algérie est devenue tellement ouverte qu'il faudrait maintenant profiter du reste du monde. Maintenant, on a démantelé pratiquement à 90%. Et puis la relation entre accords continentaux, accords régionaux et l'OMC, pour rappel, les accords régionaux ou l'accord d'association avec l'Union européenne, ces accords-là obéissent à d'autres logiques. Je donne l'exemple de l'accord d'association avec l'Union européenne. Il obéit à la Convention de Barcelone de 1995 sur le partenariat euro-méditerranéen. Mais c'était un accord ou une convention établie entre, à l'époque, 15 pays de l'Europe et 12 pays donc,
tiers méditerranéen, les 12 pays de la rive sud de la Méditerranée. Et donc, les deux, comme je l'ai dit, ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut travailler sur des accords régionaux et continentaux, et par la suite, la signature de ce type d'accord devrait être un levier pour adhérer à des accords mondiaux de ce genre, tels que l'OMC. C'est pour ça, nous avons, je réitère ça, l'Algérie a réalisé beaucoup de choses, a levé beaucoup de réserves, et nous, en tant que CNASE, dans nos propositions, on va véhiculer on va dire, une approche ambitieuse pour pouvoir adhérer à l'OMC. Mais ce sera qu'un avis consultatif. La décision restera toujours pas entre les mains des experts, pas entre les mains du CNASE, ça reste toujours entre les mains des pouvoirs publics qui sont responsables donc des secteurs de l'industrie, des finances et du commerce. Voilà. سيد وزير اسمح لي هل ظروف الجائحة حاليا تساعد على انضمام المنظمة العالمية للتجارة وما فرضتها من تغيرات يعني خاصة بالنسبة للدول النامية؟ الجائحة هي على العالم كامل. العالم كامل انضر من جائحة كوفيد 19 وتعطلت الأجهزة الإنتاجية في كافة دول العالم، والدليل أنه تغيرت حتى الفكرة تاع لوزين دو موند، مصنع العالم، راح ينتقل من بلد اللي معروف اللي هو مصنع العالم إلى باقي البلدان. إذا فيه تفكير علمي وحديث اقتصادي كي بورسيو توا شوز، ثلاث حوايج بوست كوفيد. واش هما؟ لي شونجمون كليماتيك لازم ندخلوهم بعين الاعتبار. راكم تشوفوا التغيرات المناخيه، لا كوب 26 راهي 31 اكتوبر وراح تبدا الى غايه 12 نوفمبر، وراح تكون حدث دولي مهم. والجزائر حنا مادام عندنا لا ديمونسيون انفيرونمونتال رانا مهتمين بادخال البعد البيئي، وكما دائما كنت نصرح به الصحافه في اعداد نماذج قويه للتنبؤ، وكذلك في ادخاله في السياسه الفكريه. كاين الديفي ايضا التحدي الاقتصادي هو كيف نرقى بهذا إعادة تموقع المؤسسات اللي خارجة من دول قوية، وكذلك بعض الصناعات اللي هي تستهلك الطاقة اللي احنا تبان انها رخيصة جدا كغاز طبيعي وكذلك بترول. عديد من البلدان راهي تدفع بتلك الصناعات تخرجها من بلدانها. الدليل انه تشوفوا سعر الطاقة ويزداد يوم بعد يوم، فيه تغير في معادلة العرض والطلب، وخلقت هذا النوع من الأسعار. هذا الدافع الثاني او التحدي الثاني. التحدي الثالث اللي ما لازمش نغفلوا عليه هو التحدي الديموغرافي. التحدي الديموغرافي والمعروفة القاعدة انه لازم تكون نسبة نمو الديموغرافية في البلد لازم تكون دائما اقل من نسبة النمو الاقتصادي، والا راك دائما في حالة عدم توازن. اذا هذه التحديات الثلاث هي ناجمة عن الجائحة ككل. وجود الجائحة وفترة ما بعد الجائحة كافة دول العالم من 2020 من مارس 2020 والناس تخطط كيف يكون راح مستقبل العالم بعد جائحة كوفيد. إعادة موقع الصناعات باعتبار أكثر فأكثر الصحة والصناعات الصيدلانية ورجعها استراتيجية وحقيقة توطينها في البلدان اللي لازم تستفاد منها. هي بغيف عندكم لازم تحققوا أوجه الأمن المعروفة، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، وكذلك الأمن المائي اللي هو دعامة أساسية لكافة لحياة الإنسان ككل والرفاهية المجتمع، وكلهم يبنوا على الأمن القانوني. اليوم واحد من الأبعاد اللي رانا ندرسوا فيه هو أمن المعاهدات والأمن القوانين، وبالتالي هذا راح المتدخلين إلى تبني هذه الأفكار اللي راهي على مستوى الناس، وكذلك تطويرها على مستوى ما هي أكبر الملفات التي يتم دراستها على طاولة وزميل؟ فاحنا ما نشتغلوش قبل تنصيب الاعضاء. هو منذ مارس 2020 منذ تنصيبي على راس المجلس، والمجلس يشتغل باطاراته الداخليه. ولما وجود حاليا الجمعيه العامه 200 عضو في المجلس هو زياده اضافيه بثلاث اضعاف لقدرات المجلس في اعداد الدراسات والاراء والتوصيات. اغلب الملفات اقتصاديه، ملفات عندها علاقه بالجانب الاجتماعي، وكذلك ملفات عندها علاقه بالجانب البيئي، بحكم انه راح يزيد اكثر. هذا راح يكون عنده راح يتميز وراح يزيد يخلق يكون اكثر خطوره في المستقبل للجزائر في ميدان البيئه. ربما ابرز ملف لما تداول في الانتخاب هو فتح المجال الجوي للخواص، ما تعليقك عنه؟ احنا ربما كنا من اوائل المنادين بفتح المجال الجوي للخواص، لانه وحتى المجال البحري وحتى كافه
القطاعات اللي ممكن انه الخاص يكون منتج فيها باقل تكاليف ويربح وقت ويحسن من رفاهيه المجتمع، لو بيانات في ذلك القطاع. ما فيش غير النقل ولا كافه القطاعات مفتوحه، كافه صناعه الشبكات ممكن انها تفتح للخواص. فيه مونوبول بيبليك، فيه احتكار عمومي نقبل، لكن فيه علوم، فيه تقنيات، فيه منهجيات علميه حديثه تسمح بهكذا دراسات. لازم انتم الصحفيين تكونوا تتبعوني مليح واش نقول، ما لازمش يتحرف ويكون عنده نظره اخرى. المونوبول بيبليك هذا الاحتكار العمومي مطلوب في كافه دول العالم، لازم ما يكونش 100%، لازم يكون معاه خواص يشتغلوا لغرض الرقي بتكلفه نقصها اكثر فاكثر، الرقي بالنوعيه تتحسن اكثر فاكثر، وكذلك نقدم خدمات نوعيه للمجتمع. خذوا كافه القطاعات، في الكهرباء، في الغاز، في النقل بالسكك الحديديه، في النقل البحري، في النقل البري وما الى ذلك، في المواصلات، في الاتصالات، كلهم معنيين بهكذا، لانه قضيه الاحتكارات العموميه ما تبقاش طابو في الجزائر وتبقى فقط مكان نلصقوا فيه الا الرداءة وكذلك الانهيار وما الى ذلك. لا، ممكن ان نحتفظ بالاحتكار العمومي عن طريق مؤسسه عموميه كبرى في ذلك القطاع، ولكن لازم يفتح للخواص باي حال من الاحوال باش يحسنوا من النوعيه والتكلفه والاداء في ذلك القطاع. شكرا لكم. نزيدوا كامل. احنا حيينا توجه من السيد الرئيس خلال مجلس الوزراء وكذلك في مشروع قانون الماليه هو دعم للقدره الشرائيه، وان الاجور تعرفوا انها ما تغيرتش من حوالي اكثر من 10 سنوات، ولكن هذا حرص من السيد الرئيس ومن الحكومه ايضا على الاقل دعم المواطن، وكذلك كما يقول السيد الرئيس هو صيانه كرامه المواطن ككل. احنا دائما ندفع في هذا الاتجاه، راكم تسمعوني دائما انا ندافع على اقتصاد الرفاهيه، ليكونومي دو بروسبيريتي، ليكونومي دو بياناتر. هدفنا انه المواطن اذا ما يستفادش من الاقتصاد ما نحب واش حبيتو من راح يستفاد. لازم الاقتصاد في خدمه المواطن وفي خدمه السياسه العموميه ككل. السياسات العموميه ما بقاتش افكار سنوات السبعينات ولا الستينات تمشي، هي نماذج النمو الوحشي والمتواصل، وراه النمو المتوحش والمتواصل. حتى الراسماليه في العالم راهي تتطور اكثر فاكثر بحكم الازمات اللي خلقتها لنفسها. اذا حنا رانا في نماذج دعم البيانات السوسيال، الرفاهيه الاجتماعيه للفرد، رفاهيه المواطن، وكيف تتم عن طريق تحسين ما كنت نتكلم عليه، الخدمات العموميه الاجتماعيه كالتربيه، كالصحه، كالاتصالات، كالسكن وما الى ذلك. اذا راكم تشوفوا لازم الناس تفرق ما بين كل ما يحول المواطن لغرض تحسين قدراته الشائعه وكذلك البيانات السوسيال، البيانات الرفاهيه الشخصيه. هذا هو المطلوب، لانه باش يكون عندك مواطن صالح لازم يحس انه الدوله قائمه على وحريصه على هذا اللي قلت عليه، البيانات السوسيال، الرفاهيه الشخصيه. كافه البلدان العالم ما يمشي في هذا الاطار. نسبه النمو ممكن تحقق 1 إلى 3% مقبوله، معليش، لكن انه القيمه المضافه كما قيل لازم توجه اكثر فاكثر لرفاهيه الفرد ورفاهيه المجتمع.